This is 16. Chapter 4, periodic table. And today I will discuss on modern periodic table. Modern periodic table. Periodic law. Modern periodic table periodic law. তার মানে হচ্ছে ম্যান্ডেলিক পিরিয়ডিক টেবিল থেকে স্টার্ট করে এটা হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিল। তো ম্যান্ডেলিক পিরিয়ডিক টেবিল which has a law, now it is modern periodic table, it has also a law. এটাতেও একটা ল আছে, কারণ এটা একটা ল অফ ডিস্ট্রিবিউশন। এটা একটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ এলিমেন্ট, অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ এলিমেন্ট, অর্গানাইজেশন অফ এলিমেন্ট। তাহলে একটা ডিস্ট্রিবিউশন, অর্গানাইজেশন, অ্যারেঞ্জমেন্টে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ল, এটা ল থাকতে হবে। তো এটা পিরিয়ডিক টেবিলের ল, সো দ্যাট এটা হচ্ছে পিরিয়ডিক ল। তো হোয়াট ইজ দ্য পিরিয়ডিক ল অফ মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিল? What is the periodic law of modern periodic table? Okay, we must ask you, what is the periodic law? Your answer is physical and chemical properties of elements. Physical and chemical properties of elements. Physical and chemical properties of elements change with their, change according to their atomic number. Change with their atomic number. So you can see the difference between Mendelic periodic law and modern periodic law. Mendelic periodic law and modern periodic law, and difference is here. What will be the basis of periodic table? What would the basis of periodic table? এটা যদি Mendelic periodic table হতো, কি হতো? Physical chemical properties of element change. Physical chemical properties of element change according to their atomic mass. Physical chemical properties of element change according to their atomic mass. Now it is physical chemical properties of element change according to their atomic number. According to their atomic number. তার মানে হচ্ছে Mendelic periodic table arrangement of element or organization of element or distribution of element যেটা according to atomic mass, সেটাই এখন modern periodic table according to atomic number. Because you can see, but you could see that there were some anomalies, there were some disturbance for using atomic mass. If you use atomic mass, then you have to deviate it, you have to violate this. তোমাকে কি করতে হয়? এটা violate করতে হয়. So there was a problem. But if you use atomic number, you have you need not to face the problem. তোমাকে আর সেই problem face করতে হবে না if you use the atomic number. For example, you saw the potassium placed after argon. Potassium is placed after argon. এটা যদি atomic mass ধরে করা হয়, তাহলে argon you saw the 39.95, whereas potassium 39.1. তাহলে potassium should be for argon. Potassium should be for argon, but the position of potassium is after argon. তাহলে এটাকে জাস্টিফাই করতে হবে, তো এটাকে তো ভ্যালিড করতে হবে। তো এটা ভ্যালিড করা পসিবল যদি তুমি এটা বলো যে this arrangement is according to their atomic number, তাহলে the atomic number of argon is 18 and the atomic number of potassium is 19. So problem solved. Problem solved. If you use atomic number,
then this problem will be solved. তাহলে argon placed before potassium, it is correct if you use the atomic number, order of atomic number. Okay, so that we can easily say that if we use atomic number to make the order of element, to make the period, then we will see the physical and chemical properties will change according to the number. Or the physical properties and chemical properties change according to their atomic number. For example, one arrangement, see, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Look this arrangement. It is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. তাহলে তোমাকে যদি কেউ বলে যে লিথিয়ামের পরে তুমি বেরিলিয়ামকে দিলা, বেরিলিয়ামের পরে বোরন, দেন কার্বন, দেন নাইট্রোজেন, দেন অক্সিজেন, দেন ফ্লোরিন, দেন নিয়নকে দিলা, যে তুমি এটা তুমি কিভাবে দিচ্ছ? তোমাকে কেউ কোশ্চেন করলো যে তুমি এটা কি করে সাজাচ্ছ, কিসের বেসিসে অ্যারেঞ্জ করতেছো, কিসের বেসিসে এই অর্ডারটা অ্যারেঞ্জ করতেছো, এই অর্ডারটা এরপরে এটা আসবে, ওপরে এটা, ওর উপরে এটা, তুমি কি করে দিতেছো? তুমি বলবা যে সিম্পল, ইট ইজ সিম্পল, it is according to their atomic number, it is their order of atomic number, it is the order of atomic number. So I agree যে এটা হচ্ছে কি তাদের order of atomic number. So this is an arrangement according to their atomic number. এখন তুমি যদি মনে করো এদের ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল কোন প্রপার্টি অবজার্ভ করো, ওকে, তাহলে তুমি যদি এর ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল কোন প্রপার্টি অবজার্ভ করো, ফর এক্সাম্পল তুমি লিথিয়ামকে আমি তোমাকে ইনফর্ম করলাম যে লিথিয়ামটা মেটাল, আই ইনফর্ম ইউ যে লিথিয়াম হচ্ছে মেটাল, লিথিয়াম মেটাল। আচ্ছা, যদি আমি বলি যে লিথিয়াম মেটাল, তাহলে তুমি আমাকে মানে ফর শিওর বলে দিতে পারবা যে স্যার তাহলে এটা নন মেটাল। তাহলে এটা নন মেটাল। তাহলে যেটা লেফট মোস্ট এটা মেটাল আর এটা রাইট মোস্ট। একটু বলি তোমাদেরকে একটা ব্যাপার ইনফর্ম করি, এটা হচ্ছে নিয়ন and it is inert. এটা হচ্ছে নিয়ন, the last one, and it is inert. Neon, the last one, it is inert. Inert মানে কি? Inactive. Inert হচ্ছে inactive, আর যেটা inactive এটা তোমার কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন বা কোনো কেমিক্যাল প্রপার্টি শো করে না, যার কারণে অল টাইম তোমরা দেখবে যে আমরা যখন কোনো পিরিয়ডিক ট্রেন্ড ফলো করি, সেই ট্রেন্ডটা ফলো করি হচ্ছে করতে গেলে, ওই ট্রেন্ডটা ফলো করতে গেলে আমরা বলি এইটা লেফটে, এইটা রাইটে, এটা লেফট, এটা রাইট মোস্ট, লেফট মোস্ট, রাইট মোস্ট। তাহলে ট্রেন্ডটা হচ্ছে কার ট্রেন্ড? লিথিয়াম থেকে শুরু করে ফ্লোরিনের ট্রেন্ড, লিথিয়াম দিয়ে স্টার্ট হয়ে ফ্লোরিন দিয়ে এন্ড হইতেছে। এই ট্রেন্ডে আমি তোমাকে ইনফর্ম করলাম যে এই ট্রেন্ডে লিথিয়াম মেটাল, তুমি আমাকে বলবা তাহলে ফ্লোরিন নন মেটাল। হাউ কুড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? কারণ তুমি জানো যে দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট follow an order. This arrangement changes the property. This is the trend of change of property. This is the trend of change of property. এটা এমন একটা ট্রেন্ড যেটা হচ্ছে ট্রেন্ড অফ চেঞ্জ অফ প্রপার্টি। তাহলে এটা যদি মেটাল হয়, মেটাল চেঞ্জ হতে 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 কোথায় যাবে বলো? একটা মেটাল যদি চেঞ্জ হতে থাকে, অর্থাৎ একটা মেটাল যদি তার ক্যারেক্টার চেঞ্জ করতে থাকে, তার ক্যারেক্টার চেঞ্জ করতে করতে ওয়ান স্টেটে কি হয়ে যাবে?
নন মেটাল, non-metal. ভেরি সিম্পল। আচ্ছা, আরো তোমাকে কোনোভাবে বলে দেই যে লিথিয়ামটা হচ্ছে গিয়া সাইজ ম্যাক্সিমাম, লিথিয়ামের সাইজ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, অথবা বলতে পারি যে লিথিয়ামের সাইজটা হচ্ছে এখানে হাইয়েস্ট। তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে এটা এক্সপেক্ট করব যে তুমি আমাকে বলে দিতে পারবা তাহলে এটার সাইজ কি, বলে দিতে পারবা, বলো তো? Sir, lowest. লোয়েস্ট বা মিনিমাম? শোনো, পিরিয়ডিক টেবিল নাথিং বাট প্রেডিকশন, পিরিয়ডিক টেবিল নাথিং বাট প্রেডিকশন। অর্থাৎ তুমি কি করতে পারবা, প্রেডিক্ট করতে পারবা যে এটা কেমন হতে পারে, এটা অ্যাটিটিউড কি হতে পারে পজিশন দেখে। তাহলে আমি কি বোঝাতে যাচ্ছি, ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্রপার্টিজ অফ এলিমেন্ট চেঞ্জ। এই চেঞ্জটাই অনেকে বুঝবে না, যে চেঞ্জ বলতে কি চেঞ্জ বোঝাচ্ছে, চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অ্যাটমিক নাম্বার। তার মানে কি, ফিজিক্যাল প্রপার্টি চেঞ্জ হয়, কেমিক্যাল প্রপার্টি চেঞ্জ হয়, কিন্তু সেটা কোন ডাইরেকশনে চেঞ্জ হয়, সেটা কিসের অ্যাকর্ডিং এ চেঞ্জ হয়, অ্যাটমিক নাম্বারের অ্যাকর্ডিং এ। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. তাহলে এটাই বোঝাতে যাচ্ছে যে অ্যাটমিক নাম্বার ইজ দ্য বেসিস অফ পিরিয়ডিক টেবিল, atomic number is the basis of the organization of element, organization of element, remember. Scientist J. Moseley যিনি কিনা তোমার এই অ্যাটমিক নাম্বারটাকে ডিসকভার করেন, অ্যাটমিক নাম্বারের। এই কারণে মেন্ডেলিক পিরিয়ডিক টেবিলের পরে যদি মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিল এর ক্রেডিট দেওয়া লাগে, তাহলে সেই ক্রেডিটটা কে পাবে? জে মোজলে। জে মোজলে উইল, মানে দ্য ক্রেডিট গোজ টু জে মোজলে, কারণ জে মোজলে ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাটমিক নাম্বার। Now, characteristics. So follow carefully. There are 7 periods and 18 groups. There are 7 periods and 18 groups in modern periodic table. At first period, the horizontal rows in the periodic table, are called period. The horizontal rows in the periodic table are called period. First period, follow carefully. First period, there are only 2 elements. There are only 2 elements in the first period. যার এক্সাম্পল হলো হাইড্রোজেন and helium. There are only 2 elements, hydrogen and helium. It is called shortest period. Remember,
এটাই হচ্ছে শর্টেস্ট পিরিয়ড। দেন হচ্ছে সেকেন্ড এন্ড থার্ড পিরিয়ড। Second and third period. Second and third period. There are 8 elements in each period. There are 8 elements in each period. There are 8 elements in each period. Second and third period. There are 8 elements in each period. They are called short period. They are called short period. তাহলে ফার্স্ট পিরিয়ডটা হচ্ছে শর্টেস্ট পিরিয়ড, আর সেকেন্ড আর থার্ড পিরিয়ডকে কি বললা? শর্ট পিরিয়ড। সেকেন্ড পিরিয়ড, the elements are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Third period, the elements are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. You have to have this ability to say this. You have to have this ability to say this. If I ask you, what are the elements of second period? You must answer lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. If I ask you, what are the elements in third period? You must have this ability to say sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. 10 সেকেন্ডের বেশি যাওয়া যাবে না। আমি তোমার হ্যাঁ 2-3 সেকেন্ডে বলে ফেলছি। 10 সেকেন্ডের বেশি নিলে ডিসকোয়ালিফাই। মনে থাকবে? Yes, sir. তাহলে সেকেন্ড পিরিয়ড বললেই লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন, নিয়ন। থার্ড পিরিয়ড বললে সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ফসফরাস, সালফার, ক্লোরিন, আর্গন। এরা হচ্ছে শর্ট পিরিয়ড এলিমেন্ট, and there are 8 elements each group, each period. ফার্স্ট পিরিয়ড, এরপরে সেকেন্ড, থার্ড পিরিয়ড। এবার ফোর্থ এন্ড ফিফথ পিরিয়ড। Fourth and fifth period together. Fourth period and fifth period. There are 18 elements in each period. There are 18 elements in each period. এখানে এবার ফোর্থ আর ফিফথে how many elements? 18 করে এলিমেন্ট। There are 18 elements in each period. 18 করে এলিমেন্ট আছে ফোর্থে এন্ড ফিফথে। এখন তোমরা ভাবতে পারতেছো যে স্যার এই 18 করেও কি মনে রাখতে হবে? না, এই 18টা করে আর তোমাকে আমি ওইটা চাইবো না, এক্সপেক্ট করবো না। ওই থার্ড পিরিয়ড পর্যন্ত মানে কম্পালসারি, আর্গন পর্যন্ত কম্পালসারি, এরপরে একটা কম্পালসারি। ফোর্থ পিরিয়ডে কম্পালসারি না সব জানা, কিন্তু এটা জানা কম্পালসারি যে স্টার্ট করবে কে? পটাশিয়াম, আর এন্ড হবে কারে দিয়ে? ক্রিপ্টন। মানে ফার্স্ট এলিমেন্ট আর লাস্ট এলিমেন্ট ফোর্থ পিরিয়ডে। ফিফথ পিরিয়ডে স্টার্ট হবে কারে দিয়ে? রুবিডিয়াম, আর এন্ড হবে কারে দিয়ে? জেনন। এইটা মানে এক্সপেক্ট করবো তোমার কাছ থেকে।
फोर्थ पीरियड स्टार्ट करे के पोटेशियम एंड करे के क्रिप्टन फिफ्थ पीरियड स्टार्ट करे रुबिडियम एंड एंड হয় জেনন আগের ক্লাসের ভিডিও মানে রেকর্ডটা অনেকেই দেখেনি এবার আসো 6th and 7th পিরিয়ড 6th and 7th পিরিয়ড আচ্ছা 4th আর 5th এর কথা ওখানে বলিনি একটা কথা দে আর নোন অ্যাজ ওখানে বলিনি না একটু লেখা রাখো এখানে 4th আর 5th কে বলা হয় লং পিরিয়ড তাহলে ফার্স্ট পিরিয়ড সেটা হচ্ছিল শর্টেজ এরপরে 2 আর সেকেন্ড আর থার্ড ছিল হলো গিয়ে শর্ট 4 আর 5th হচ্ছে লং পিরিয়ড 4 and 5th হচ্ছে লং পিরিয়ড 4 5th যেটাতে 18 করে এলিমেন্ট they are called long period now 6th and 7th period there are 32 elements in each period তাহলে 6th আর 7th এ কতটা করে থাকতেছে 32 elements in each period they are called longest period তাহলে কিভাবে আসছে দেখো তো শর্টেস্ট শর্ট লং লংগেস্ট ঠিক আছে শর্টেস্ট শর্ট লং লংগেস্ট তাহলে কি হলো শর্টেস্ট থেকে লংগেস্ট ঠিক না শর্টেস্ট টু লংগেস্ট 6th and 7th period 6th period স্টার্ট করবে কে স্টার্ট করবে সিজিয়াম আর এন্ড করবে হচ্ছে গিয়া রেডন 7th period স্টার্ট করবে হচ্ছে ফ্রান্সিয়াম আর এন্ড হবে ওগানেশন দিয়ে আন্ডারস্টুড তাহলে এই হচ্ছে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার 6th পিরিয়ডে 32টা কিভাবে থাকে এলিমেন্ট হ্যাঁ ওই যে 32 বলতে সিজিয়াম দিয়ে স্টার্ট হয়ে রেডন পর্যন্ত টোটাল 32 কিন্তু পিরিয়ডিক টেবিলে 32 দেখতেছো না ঠিক না তার মানে গুণে 32 তো দেখতেছি না হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেটাই বলতেছি গুণে 32 দেখতেছো না এটা আসছে ওয়েট করো গুণে 32 6 এও নাই 7 এও নাই কিন্তু আমি দেখাবো হিসাব মিলিয়ে দিব পরে এবার আসো গ্রুপ আচ্ছা তারপরে কিউরিসিটির জন্য বলি আনান কিউরিসিটির জন্য বলেই ফেলি যদিও দুই তিন কোশ্চেনটা করে বলেন 6 এর সাথে লাস্টে যে দুটো আলাদা সিরিজ দেখতেছো না পিরিয়ডিক টেবিলের বাইরে দুটো আলাদা সিরিজ আছে না ইয়েস স্যার দুটো আছে হ্যাঁ একটা হলো 57 থেকে 71 ল্যান্থারান দিয়ে শুরু হয়ে লুটিসিয়াম দিয়ে শেষ হইছে আরেকটা সিরিজ আছে অ্যাক্টিনিয়াম দিয়ে শুরু হয়ে লরেন্সিয়াম দিয়ে শেষ হইছে ওখানে 14টা করে এলিমেন্ট আছে তুমি যদি 6 পিরিয়ডে ওখান থেকে 14টা নাও 32 হয়ে যাবে 7 পিরিয়ডে তারপরে 14টা নাও 32 হয়ে যাবে স্যার ওখানে মেনশন করাও আছে 6 আর 7 এ যে পারমাণবিক সংখ্যা থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ পারমাণবিক সংখ্যা মানে অ্যাটমিক নাম্বার তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমি যে তোমার ক্যালকুলেশনের জন্য বলে দিলাম যে 6 এর যে তোমার 32টা সেখানে 6 এর যে কটা ওখানে 18টা আছে আর ওদিকে 14টা আছে মোট হলো 32 7 এর এখানে 18টা আছে বাকিটা হচ্ছে গিয়া 14টা আছে এই 14টা ইনক্লুড হবে ওখানে এভাবে 32 তার মানে ওই দুইটা সিরিজ হচ্ছে 6 পিরিয়ডের এন্ড 7 পিরিয়ডের ঠিক আছে আর এটা নিয়ে আমার কথা আছে তোমাদের সাথে ওয়েট করো এবার আসো গ্রুপ
গ্রুপস হচ্ছে যে the vertical column of elements in the periodic table the vertical columns of elements in the periodic table are called groups. Are called groups. So what is group? What are groups? What are groups? Remember. তাহলে there are 18 groups. There are এটা তো ফার্স্টে বলাই আছে আর বলবার দরকার নাই। তাহলে আমরা পিরিয়ড যখন ডিসকাস করলাম তখন কিভাবে ডিসকাস করলাম দেখছো তো না? ফার্স্ট পিরিয়ড, এরপর সেকেন্ড থার্ড পিরিয়ড, এরপর ফোর্থ ফিফথ এবং শেষে হচ্ছে 6 7। কেন? কারণ ফার্স্টে 2 এলিমেন্ট, সেকেন্ড থার্ডে 8 করে, তারপর 18 করে, শেষে হচ্ছে 32 করে। এবার গ্রুপ, এর মধ্যে ফার্স্ট গ্রুপ হচ্ছে গ্রুপ 1। ফার্স্ট গ্রুপ কে? গ্রুপ 1। What about group 1? General EC. General EC. What does it mean? EC মানে কি? ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। EC মিন করে কি? ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। EC এর মিনিং হলো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। তাহলে জেনারেল EC মানে কি? জেনারেল EC মানে কি? তার মানে গ্রুপ 1 এর যত এলিমেন্ট আছে তাদের একটা কমন কনফিগারেশন আছে। গ্রুপ 1 এর যত এলিমেন্ট আছে এদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি? কমন। এদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কি? কমন। যদি একটা গ্রুপের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কমন হয় তাকে জেনারেলাইজ করা যায়, রিমেম্বার। তাহলে গ্রুপ 1 এর যারা এলিমেন্ট তাদের জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে NS1। NS1 যারা গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট এদের জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে NS1। হয় আর n কত হতে পারবে? 1 2 3 4 5 6 7, তাই না? তার মানে N1 মানে কি? 1s1, 2 মানে কি? 2s1, 3 হলে 3s1, 4 হলে 4s1, 5 5s1, 6 6s1, 7 7s1। তাহলে যাদের এই কনফিগারেশন তারা গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট। যাদের দিস কনফিগারেশন এরা হচ্ছে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট। গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট কি? হাইড্রোজেন 1s1, লিথিয়াম 1s2 2s1, সোডিয়াম 1s2 2s2 2p6 3s1, potassium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। এরপরে রুবিডিয়াম, এরপরে আসবে হচ্ছে কি সিজিয়াম, এরপরে আসবে হলো ফ্রান্সিয়াম। এদের কনফিগারেশন পর্যন্ত মনে করে তুমি না গেলেও চলবে, কিন্তু এইভাবে দেখাও। লাস্টেরটা দেখাবা শুধু। লাস্ট তাহলে এবার একটু ফলো করো তো সবাই। দেখো তো দারুণ না ব্যাপারটা? 1s 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। দেখো, দিস ইজ দ্য সিমিলারিটি, দিস ইজ দ্য কমন থিং। দেখো 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, তাই না? তাহলে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি? কমন। তাদের সবার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি? কমন। তাহলে 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 কে আমরা বলতে পারি না NS1? তাহলে এটাই হচ্ছে, জি স্যার। হ্যাঁ এইটাই হলো গিয়া তোমার সাদিয়াও NS1 হচ্ছে এইটা বুঝাচ্ছি আমি, বুঝতে পারছো? তার মানে প্রত্যেকটা গ্রুপে এমন আছে
তার মানে একই গ্রুপের যে এলিমেন্ট, পিরিয়ডের যে এলিমেন্ট, তাদেরকে কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে অ্যাটমিক নাম্বার পর পর, ঠিক না? পিরিয়ডের এলিমেন্ট গুলো কি, তাদের অ্যাটমিক নাম্বার 1 after 1 1 after 1, তাই না? কিন্তু Yes, গ্রুপে sir. কিভাবে আছে, গ্রুপের কি রুল? গ্রুপের রুল হলো গিয়া যাদের এই যে এটা কমন, যাদের কমন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, যাদের কমন আউটার শেল, যাদের কমন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, তারা সেম গ্রুপ বিলং করে, তারাই সেম গ্রুপ বিলং করে। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. এখন যারা সেম গ্রুপ বিলং করে, এটা মনে রাখবা যে তাদের সিমিলার প্রপার্টি, তাদের প্রপার্টি কি সিমিলার, সামটাইম সেম সামটাইম সিমিলার, সামটাইম সেম অথবা সামটাইম কি সিমিলার। অর্থাৎ গ্রুপ, যারা যেই গ্রুপে থাকে তাদের কমন ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে, ঠিক আছে? একই গ্রুপের এলিমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক কি সেম, একই গ্রুপের এলিমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক কি কমন। তার মানে আমরা কি এটা বলতে পারি যে একটা এলিমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক ডিপেন্ড আপন দ্য আউটার শেল, এলিমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক ডিপেন্ড আপন দেয়ার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন? তাহলে এই এটার অ্যাটিটিউড, এটার অ্যাটিটিউড, এটার অ্যাটিটিউড, এটার অ্যাটিটিউড, এটার অ্যাটিটিউড, এটার অ্যাটিটিউড একরকম হয় কেন? বিকজ অফ দেয়ার সিমিলারিটি, বিকজ অফ দেয়ার সিমিলারিটি অফ দেয়ার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। তাহলে সেম গ্রুপে সেম এলিমেন্ট, সেম গ্রুপে সেম টাইপ এলিমেন্ট, তার মানে সেম টাইপ এলিমেন্টের কি থাকতে হয়, সেম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, ঠিক না? তাহলে সেম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সেম গ্রুপে থাকবে, আর সেম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের কারণে এদের প্রপার্টি সেম। এন্ড তুমি যদি জানতে পারো কোনোভাবে যে সোডিয়াম কেমন, মনে করো তুমি একটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছো যে সোডিয়ামটার বিহেভিয়ার কি, সোডিয়ামটা কি টাইপের এলিমেন্ট, তাহলে তুমি কি বাকি সবার সম্পর্কে তোমার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে না, একটা প্রিডিকশন হয়ে যাবে না যে তারা, তাইলে যেহেতু সোডিয়ামের সাথে এরা আছে, তাহলে এটা কেমন হতে পারে, এরা কেমন, সোডিয়াম কাদের সাথে থাকে, তাদের মানে সোডিয়ামের সাথে যারা থাকে তারা, সোডিয়াম তাদের সাথে আছে যাদের সাথে সোডিয়ামের মিল আছে, যাদের সাথে সোডিয়ামের রিজেম্বলেন্স আছে, তো তারা এই সোডিয়ামের সাথে আছে। তাহলে সোডিয়াম কেমন তুমি যদি জানো, তাহলে পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম সোডিয়ামের মতোই, ঠিক কিনা? Yes, sir. শুধু ঝামেলাটা কে করতে জানো এখানে, হাইড্রোজেন। শুধু প্রবলেমটা করছে এখানে হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেনটা তোমার লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়ামের টাইপ না, কিন্তু যেহেতু তাদের মতো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, তাই তাদের গ্রুপে চলে আসছে, এদের মতো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, তাই এদের গ্রুপে চলে আসছে। কিন্তু আসলে এটার সাথে গ্রুপ 1 এলিমেন্টের তোমার তেমন একটা সিমিলারিটি নাই, কিছু আছে কিন্তু ডিসিমিলারিটি বেশি। তারপরেও যেহেতু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের কারণে এই গ্রুপে চলে আসছে, যার কারণে হাইড্রোজেনের পজিশনটা এখনো ডিফেক্টিভ। হাইড্রোজেনের পজিশনটা কি এখনো ডিফেক্টিভ। কারণটা হলো আমরা আমরা সব গ্রুপের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে একই গ্রুপের এলিমেন্ট একই রকম নেচারের হবে, কিন্তু হাইড্রোজেনটা তো সেটা ফলো করে নাই, যার কারণে এটা এখনো ডিফেক্টিভ। এই কারণে আমরা যখন গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক কি সেটা ডিসকাস করব, গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক কি ডিসকাস করব, তখন আমরা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক ডিসকাস করব না, আমরা তাদের কমন ক্যারেক্টারিস্টিক ডিসকাস করব। তো তাহলে সেই কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো ডিসকাস করলে দেখবা যে সেটা ম্যাক্সিমাম হাইড্রোজেনের সাথে অনেক সময় মিলবে না। এই জন্য মনে রাখবা গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট হিসেবে অনেক সময় হাইড্রোজেনকে কনসিডার করা হয় না। যদি বলে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট কি, তাহলে বলে লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম। তার মানে হাইড্রোজেনকে কি করে, অস্বীকার করে, হাইড্রোজেনকে অনেকটা ডিনাই করে। যদি বলে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট কি, বলে কি লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম। দেখবা গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট নিয়ে আলোচনা যেখানেই আছে
দেখবা সেখানে কি নিয়ে আলোচনা ডিসকাস হয়, লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম। আন্ডারস্টুড? ইয়েস স্যার। তো স্যার আমরা কি এটাকে কাউন্ট করব? না, এটা কাউন্ট ডিপেন্ড করবে। তুমি যদি বলো যে নাম্বারের দিক থেকে যে গ্রুপ 1 এ কয়টা এলিমেন্ট আছে, তাহলে তোমাকে হাইড্রোজেন সহই বলতে হবে। কথা বুঝতে নাই? তাহলে তোমার হাইড্রোজেনকে ধরেই বলতে হবে। কিন্তু আমি যখন বলবো যে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের নেচার কি, তখন তুমি নেচার গুলা বলবা, এবং বলার সময় যদি তুমি দেখো যে এটা তো হাইড্রোজেনের সাথে মিলতেছে না, তখন মনে করবা যে হাইড্রোজেন এক্সেপশনাল। ঠিক আছে? ওকে, তো এবার আসো, সেটা হলো আমরা শেয়ার করব হচ্ছে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট নিয়ে তুমি কি জানো। গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট নিয়ে তুমি জানো যে দে আর কল্ড অ্যালকালি মেটাল। তাহলে কোন গ্রুপের এলিমেন্টকে আমরা বলি যে অ্যালকালি মেটাল? গ্রুপ 1। গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টকে। আমরা কোন গ্রুপের এলিমেন্টদেরকে বলতেছি অ্যালকালি মেটাল? গ্রুপ 1 এর। এখন তুমি বলো হাইড্রোজেন কি অ্যালকালি মেটাল? নট এট অল। তার মানে আমরা হাইড্রোজেনকে এখানে কি নিচ্ছি না, কনসিডারেশনে নিচ্ছি না। তাহলে দে আর কল্ড অ্যালকালি মেটাল। লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম, এদেরকে কি বলে? এরা হচ্ছে অ্যালকালি মেটাল। গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট নোন অ্যাজ অ্যালকালি মেটাল। গ্রুপ 1 এলিমেন্ট নোন অ্যাজ অ্যালকালি মেটাল। দে আর কল্ড অ্যালকালি মেটাল। কারণ কি? ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম ওয়াটারে যদি আমরা ডিজলভ করি, তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পাওয়া যায়। সোডিয়াম ওয়াটারে ডিজলভ করলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রডিউস হয়। সোডিয়াম ওয়াটারে ডিজলভ করলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রডিউস হয়। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা অ্যালকালি। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা কি? 1 অ্যালকালি। তাহলে সোডিয়ামটা কি? সোডিয়াম তো প্রথমত মেটাল, কিন্তু এটা কোন টাইপের মেটাল? অ্যালকালি মেটাল। তাহলে আমরা অ্যালকালি মেটাল কাদেরকে বলি? যারা অ্যালকালি প্রডিউস করতে পারে। ঠিক আছে? অ্যালকালি মেটাল কাদেরকে বলি? যারা অ্যালকালি প্রডিউস করে, যাদেরকে ওয়াটারে ডিজলভ করলে অ্যালকালি প্রডিউস হয়, তারা হচ্ছে অ্যালকালি মেটাল। আন্ডারস্টুড? ইয়েস স্যার। নাম্বার 1। নাম্বার 2, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে এদের ভ্যালেন্সি হচ্ছে 1 এন্ড এটা ফিক্সড। আমি যদি বলি গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি কত, তুমি বলবা কি? 1। আর তোমরা মনে রাখবা, তোমার মোস্ট অফ দ্য এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি হচ্ছে ভ্যারিয়েবল। মোস্ট অফ দ্য এলিমেন্টেরই ভ্যালেন্সি কি ভ্যারি করে, চেঞ্জ হয়। কিন্তু গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি নেভার চেঞ্জ, নেভার চেঞ্জ, নেভার চেঞ্জ। আন্ডারস্টুড? তাহলে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি কত? 1। গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের ভ্যালেন্সি কি? 1। মনে থাকবে? এবং সেটা ফিক্স, এটাও মাইন্ডে রাখো, যেটা ফিক্স এটা কখনোই চেঞ্জ হবে না। নাম্বার 3, এদের রিঅ্যাক্টিভিটি অর্ডার। এদের রিঅ্যাক্টিভিটি অর্ডার হচ্ছে লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম। এটা মনে রাখতে হবে। গ্রুপ 1 এর রিঅ্যাক্টিভিটি অর্ডার, গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের রিঅ্যাক্টিভিটি অর্ডার, গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের রিঅ্যাক্টিভিটি অর্ডার লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়ামের দিকে ইনক্রিজ হয়। লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়ামের দিকে কি হয়? ইনক্রিজ হয়। তাহলে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্টের রিঅ্যাক্টিভিটি, এমনিতে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট অনেক বেশি রিঅ্যাক্টিভ। অন্য গ্রুপের থেকে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট এমনিতেও রিঅ্যাক্টিভ। আবার এদের মধ্যে আবার রিঅ্যাক্টিভিটি
লোয়েস্ট হচ্ছে লিথিয়ামের আর হাইয়েস্ট হচ্ছে ফ্রান্সিয়ামের। রিঅ্যাক্টিভিটি মানে কি এটা যদি বুঝতে না পারো বুঝাই বলি। রিঅ্যাক্টিভিটি মানে কি, আমি একটা কোশ্চেন করে তোমরা আনসার করো। আমি যখন বললাম যে রিঅ্যাক্টিভিটি অর্ডার লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম, আমি সোডিয়াম ওয়াটারে অ্যাড করলাম, পটাশিয়াম ওয়াটারে অ্যাড করলাম, কোন রিঅ্যাকশনটা আগে হবে আমাকে বলো তো? সোডিয়াম। আহা, এটা বুঝলাম। স্যার বললাম আমি ওয়াটারের সাথে ইয়ে করে বলছি, মানে ইফ কম্পেয়ার্ড, কার সাথে? মানে আপনি বললেন না যে সোডিয়ামের সাথে যদি ওয়াটার রিঅ্যাক্ট হয়, মানে আমি আপনার কোশ্চেনটা এখন বলছি, আপনি আবার করেন, আমি answer দিচ্ছি। আমি বলেছিলাম যে সোডিয়াম না পটাশিয়াম, হ্যাঁ, সোডিয়াম ভার্সাস পটাশিয়াম, সোডিয়াম ওয়াটারে অ্যাড করলাম আবার পটাশিয়াম ওয়াটারে অ্যাড করলাম, কোন রিঅ্যাকশনটা ফার্স্ট হবে? পটাশিয়াম। পটাশিয়ামের, বিকজ ইউ কেম টু নো the reactivity of potassium is more than sodium. Understood? তার মানে রিঅ্যাক্টিভিটি মোর মানে কি? রিঅ্যাক্টিভিটি যার যত মোর তার রিঅ্যাকশন তত ফাস্ট হয়। আন্ডারস্টুড? তাহলে গ্রুপ 1 এর ব্যাপারটা কি জানলা, যে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট কারা, তুমি জানতে পারলা যে গ্রুপ 1 এর এলিমেন্ট কারা এন্ড গ্রুপ 1 এলিমেন্টের জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক কি। ওকে, এই হচ্ছে গ্রুপ 1। আরেকটা ব্যাপার তোমাদের কিছু বুঝাই দেই, এই হাইড্রোজেনটা ছাড়া, হাইড্রোজেন বাদ দিলে যে এলিমেন্ট গুলো আছে 6টা আছে। কয়টা আছে? 6। কয়টা এলিমেন্ট আছে? দেয়ার আর 6 এলিমেন্ট, দেয়ার আর 6 এলিমেন্ট। লিথিয়াম থেকে সোডিয়ামের দিকে যাওয়ার জন্য তুমি 8 প্লাস করবা, তারপর আবার 8 প্লাস করবা, 18 প্লাস করবা, 18 প্লাস করবা আর 32 প্লাস করবা। তাহলে এবার একটু দেখো, এই ফিগারটা মনে রাখো, হ্যাঁ, কি 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32, এই ফিগারকে আমরা বলবো ম্যাজিক ফিগার। এই ফিগারগুলো কি? ম্যাজিক ফিগার। ম্যাজিক ফিগার যদি আমি কখনোই বলি যে ম্যাজিক ফিগার, তাহলে বুঝাচ্ছি কি 8 8 18 18 32। তাহলে দেখো তো 3 প্লাস 8 11, 11 প্লাস 8 19, 19 প্লাস 18 37, 37 প্লাস 18 55, 55 প্লাস 32 87। তাহলে ম্যাজিক ফিগার কি? 8 8 18 18 32, মনে থাকবে? স্যার 88 18 18 32 এটা কি আপনার লিথিয়াম থেকে শুরু? হ্যাঁ, লিথিয়ামের সাথে 8 অ্যাড করবে। লিথিয়াম থেকে শুরু, মানে হাইড্রোজেনটাকে কনসিডারেশনে না নিয়ে লিথিয়াম থেকে শুরু। লিথিয়ামের সাথে 8 অ্যাড করব সোডিয়াম, সোডিয়ামের সাথে 8 প্লাস করব পটাশিয়াম, পটাশিয়ামের সাথে 18 প্লাস করব রুবিডিয়াম, রুবিডিয়ামের সাথে 18 প্লাস করব সিজিয়াম, সিজিয়ামের সাথে 32 প্লাস করব, শেষে যায় পাবো ক্যালসিয়াম। ঠিক আছে? Yes, স্যার। ওকে, সো এটা গ্রুপ 1। এবার হচ্ছে গ্রুপ 2। গ্রুপ 2 যেটার জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হবে NS2। গ্রুপ 2 এর এলিমেন্ট যারা, তাদের জেনারেল কনফিগারেশন কি হবে? NS2, NS2, and the elements are beryllium 4, magnesium 12,
ক্যালসিয়াম 20, strontium 38, barium 56, radium 88, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, and এখানেও দেখো 8 plus 8 plus 18 plus 18 plus 32, 4 plus 8, 12 plus 8, 20 plus 18, 38 plus 18, 56 plus 88, yeah 32. দেখো মিলে গেছে না? তাহলে বেরিলিয়াম 4 একবার স্টার্ট করলেই হয়। বেরিলিয়াম 4, দেন ম্যাগনেসিয়াম, দেন ক্যালসিয়াম, স্ট্রনশিয়াম, বেরিয়াম, রেডিয়াম। বেরিলিয়াম 4, ম্যাগনেসিয়াম 12, calcium 20, strontium 38, barium 56, and last of all radium 88. So these are the elements of group 2. This is the elements of group 2. Era group 2 এর element. Electron configuration: beryllium 1s2 2s2, magnesium 1s2 2s2, 2p6 3s2, calcium 1s2 2s2, 2p6 3s2, cp6 4s2. এরপরে স্ট্রনশিয়াম থেকে আর করলা না, কিন্তু তুমি এটা জানো যে 5s2 হবে। ব্যারিয়াম করলা না, বাট জানো যে 6s2 হবে। রেডিয়ামও করলা না, বাট জানো যে এটা 7s2 হবে। রাইট না? রাইট তো? এটা কি সব সব গ্রুপের ক্ষেত্রেই সেম যে আপনার সব হ্যাঁ। তাহলে দেখো, তার মানে গ্রুপ 2 এর এলিমেন্ট তারাই যাদের কনফিগারেশন NH2, অর্থাৎ 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। তার মানে সেম গ্রুপ, সেম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, সেম গ্রুপ, কমন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, and so that they are same type of element, the same group, same type of element, because they have same electronic configuration, and এরা হচ্ছে group 2 এর element, they are group 2 element. Understood? কি জানতে হবে এদের নিয়ে জানতে হবে, এদের নিয়ে যেটা জানতে হবে তা হচ্ছে গ্রুপ 2 elements are called alkaline earth metal. Alkaline earth metal. If I ask you which group called alkaline earth metal, which group belongs alkaline earth metal, your answer is group 2. Which group of elements are known as alkaline earth metal, your answer is group 2. Group 2 এর এলিমেন্ট দেখে কি বলি আমরা? অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল, অনেক সময় বলে আর্থ অ্যালকালি মেটাল। আর্থ অ্যালকালি মেটাল মানে আগেরটা যেমন অ্যালকালি মেটাল, এটা শুধু অ্যাড হয়েছে কি আর্থ, তাই না? গ্রুপ 1 হচ্ছে অ্যালকালি মেটাল, আর এটা হচ্ছে আর্থ অ্যালকালি মেটাল। তাহলে এরা তো মেটাল, রাইট? এরা মেটাল ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড হচ্ছে এরাও অ্যালকালি মেটাল, তাই না? তাহলে এরা মেটাল, এরাও অ্যালকালি মেটাল। তাহলে কোন পর্যন্ত আমরা বলতে পারি যে এরা অ্যালকালি মেটাল? যখন কিনা এই মেটালকে ডিসলভ করলে অ্যালকালি প্রডিউস হয়, তাই ঠিক না?
তার মানে গ্রুপ 1 এর মতো গ্রুপ 2 এর মেটালও যদি আমরা ওয়াটারে ডিসলভ করি তাহলেও কি পাবো? অ্যালকালি পাবো। তাহলে কি আমরা বলতে পারতেছি না ওরাও অ্যালকালি মেটাল? গ্রুপ 2 এর এরাও কি অ্যালকালি মেটাল লাইক গ্রুপ 1। তবে এদেরকে অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল কেন বলে, আর্থ অ্যালকালি মেটাল কেন বলে? এটার কারণ হচ্ছে এই যে ক্যালসিয়াম সল্ট আর মোস্টলি ফাউন্ড ইন সয়েল। মনে থাকবে, সয়েল। Calcium salts are mostly found in soil. Calcium salts are mostly found in soil, like calcium carbonate বা লাইক না বলে বলতে পারো এক্সাম্পল হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। তাহলে ফিরে আসছি, আমরা কেন গ্রুপ 2 এর এলিমেন্টকে বলতেছি অ্যালকালি মেটাল? বিকজ গ্রুপ 2 এর এলিমেন্ট ওয়াটারে ডিসলভ করলে অ্যালকালি পাওয়া যায়। ইন এডিশন এদেরকে বলতেছি কি আর্থ অ্যালকালি মেটাল। ইন এডিশন এরা দে আর নোন এজ আর্থ অ্যালকালি মেটাল। আর আর্থ অ্যালকালি মেটাল কেন বলতেছি এদেরকে? বিকজ দে আর ফাউন্ড ইনটু the soil, they are present, they have abundance into the soil, they construct the soil, they are the construction part of soil like calcium carbonate. তার মানে এই পৃথিবীটা তৈরি হয়েছে, এই পৃথিবীর মাটি যেটা সেটার মোস্টলি হচ্ছে কি ক্যালসিয়াম কার্বনেট। এই কারণে এটাকে বলা হয় আর্থ অ্যালকালি মেটাল। দিস ইজ ওয়াই এটাকে কি বলে আর্থ অ্যালকালি মেটাল। আন্ডারস্টুড? ঠিক না? ব্যাপারটা এরকম তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তারপরেও একটা কথা আছে, ছোট্ট কথা, সেটা হচ্ছে যে এখানে এমনটা মনে হতে পারে যে না হয় ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়, না হয় আমরা ক্যালসিয়ামকে অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল বলি, কিন্তু এটা কেন হোল গ্রুপকে বলা হচ্ছে? আমরা কি অন্যদেরকে এইভাবে পাই? এই ক্ষেত্রে আমার একটা অ্যান্সার আছে তোমাদেরকে বলি। সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা গ্রুপে এক একটা এলিমেন্ট থাকে যাকে রিকগনাইজ করা যায়। এক একটা গ্রুপে এক একটা এলিমেন্ট থাকে যেটা দিয়ে ওই টিমটাকে, মানে টিমের আইকন প্লেয়ার থাকে না, যেমন বাংলাদেশের টিমে সাকিব আল হাসান আইকনিক প্লেয়ার, ঠিক না? তাহলে এই গ্রুপ মানে কি একটা টিম না? গ্রুপ 1 হোক আর গ্রুপ 2 হোক, তাহলে এই গ্রুপগুলোর মধ্যে না একটা করে এলিমেন্ট থাকে যেগুলো আইকনিক এলিমেন্ট। যদি আমি বলি যে গ্রুপ 2 এর মধ্যে আইকনিক এলিমেন্ট কি, তাহলে একটা স্টুডেন্টকে বলা উচিত এটা ক্যালসিয়াম। ঠিক গ্রুপ 1 এর মধ্যে আইকনিক এলিমেন্ট কি, একটা স্টুডেন্টকে বলা উচিত ওটা সোডিয়াম, ঠিক না? অনেকটা এরকম। তাহলে এখানে এই গ্রুপটা কার গ্রুপ? ক্যালসিয়ামের গ্রুপ। এই গ্রুপটা কার গ্রুপ? কারণ তুমি ভালো করে কাকে চেনো? ক্যালসিয়ামকে। অনেক বেশি কার সম্পর্কে জানো? ক্যালসিয়ামের। যার কারণে তুমি বললা যে এটা ক্যালসিয়ামের গ্রুপ। এটা কার গ্রুপ? ক্যালসিয়ামের গ্রুপ। তাই এই গ্রুপটা ক্যালসিয়াম যেহেতু আর্থ অ্যালকালি মেটাল, এই জন্য গ্রুপটাকেই বলে আর্থ অ্যালকালি মেটাল। কারণ ওদের সাথে তো ক্যালসিয়ামের সিমিলারিটি আছে, ক্যালসিয়ামের সাথে ওদের সিমিলারিটি আছে। এটাকে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাবো, মাঝে মাঝে এই কথাও বলবো যে তোমার এইটা গ্রামে বাড়ি থাকে না, আলাদা আলাদা বাড়ি থাকে না, ওই বাড়ি সেই বাড়ি, খান বাড়ি, পাটোয়ারি বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি, এরকম থাকে কিন্তু। তো ধরো কোনো বাড়িতে একজন যদি ডাক্তার থাকে তাহলে ওইটাকে সবাই বলে কি ডাক্তার বাড়ি। এখন তুমি একটা বাড়ি ডাক্তার বাড়ি বলার জন্য ওই বাড়িতে কি সবাইকে ডাক্তার হওয়া লাগবে, নাকি একজন ডাক্তার হইলেই হয়? একজন যদি বাড়িতে কেউ ডাক্তার থাকে তাহলে ওই বাড়িটাকে মানুষজন কি বলে? ডাক্তার বাড়ি বলে, বলে না? তাহলে কি ওই বাড়ি সব ডাক্তার? তা তো না, ঠিক কিনা? তাহলে এমনটা ওই আইডিয়া থেকে আমরা বললাম। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে গ্রুপ 2, এটা হচ্ছে গ্রুপ 2।
এবার আমি একবারে জাম্প করে চলে যাব গ্রুপ 17 এ। তার মাঝখানে গুলা কি হলো? হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে কথা, যে সব গ্রুপ নিয়ে ডিসকাস করতে হয় না, ঠিক আছে। এবার জাম্প করে চলে গেছি গ্রুপ 17 এ। এই জন্যই তোমরা ভাবছো যে এইভাবে যদি 18টা গ্রুপ হয় তাহলে তো মার্ডার। না, সব গ্রুপে যাওয়া লাগে না। এবার একদম জাম্প করে চলে গেছি আমরা গ্রুপ 17 এ। স্যার তাহলে বাকি গ্রুপ গুলা নিয়ে এরকম কোয়েশ্চেন বাকি আসবে গ্রুপ, না যে কর্ড, আলকালিন, ম্যাথ, আর্থ না না মেটাল? না 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 না, এটা হবে না বলেই তো বললাম। অন্য গ্রুপগুলা মানে হোল গ্রুপ ডিসকাস করতে হবে না, অন্য গ্রুপগুলো থেকে সিলেক্টিভ এলিমেন্ট নিয়ে কথা হবে, বুঝছো নাই? কিন্তু হোল গ্রুপ হচ্ছে গিয়া 1 to 17। আচ্ছা, এবার আসো গ্রুপ 17। গ্রুপ 17 এর জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ইজ NS2 NP5। যারা গ্রুপ 17 এর এলিমেন্ট, গ্রুপ 17 এরা হচ্ছে NS2 NP5। NS2 NP5 এদের কনফিগারেশনে থাকবে কি? NS2 NP5। এদের ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে ফ্লোরিন, দেন ক্লোরিন, দেন ব্রোমিন, দেন আয়োডিন, দেন অ্যাসটেটিন, দেন হচ্ছে টেনেসাইন। ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, অ্যাসটেটিন, টেনেসাইন। ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p5। ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5। ও মাঝখানে 3d আছে, 3d10 4s2 4p5। তাহলে 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। দেখো 37 35 আছে, তারপরে এগুলো দরকার নাই। এরপরে ডাইরেক্ট শুধু লেখো 5s2 5p5 6s2 6p5 7s2 7p5। তার মানে এদের সিমিলারিটি কোথায়? এটা কোন টাইপের? এই যে 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 4p5 5s2 5p5 6s2 6p5 7s2 7p5। তার মানে ns2 np5 ns2 np5। তাহলে এদেরও কি কমন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, এদের সেম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। দিস ইজ ওয়াই দে আর সেম টাইপ অফ এলিমেন্ট, because why they are same type of element, chlorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene, tennessine, and they are the elements of group 17। they are the elements of group 17। আচ্ছা, এবার আসো যে যখন গ্রুপ 17 গ্রুপ 17 এলিমেন্ট, এরা হচ্ছে, এদের নিয়ে তোমার জানার কথা কি যে এরা হলো স্ট্রং নন মেটাল। এরা হচ্ছে স্ট্রং নন মেটাল, এরা হচ্ছে স্ট্রং নন মেটাল। রিমেম্বার, স্ট্রং নন মেটাল দে আর। গ্রুপ 17 এলিমেন্ট হচ্ছে গিয়ে স্ট্রং নন মেটাল গ্রুপ। মানে দিস ইজ দ্য ওয়ান গ্রুপ যে গ্রুপের সব এলিমেন্ট নন মেটাল। দিস ইজ দ্য ওয়ান গ্রুপ যে গ্রুপের সব এলিমেন্ট নন মেটাল। এরকম কোনো গ্রুপ নাই আর। এরকম আর কোনো গ্রুপ নাই। নাম্বার টু, দিস গ্রুপ এলিমেন্ট মানে গ্রুপ 17 এলিমেন্ট,
they are known as they are called halogen. They are called halogen. They are called halogen. They are called halogen. Remember, কি বলে এদেরকে? Halogen. তাহলে which group elements called halogen? Group 17. Group 17 elements are called halogen. What is the electronic configuration of group 7 halogen? NH2NP5. তাহলে গ্রুপ 17 এলিমেন্ট কি বলতেছি আমরা? হ্যালোজেন, রাইট? কি বলা হচ্ছে? Yes, sir. Halogen. হ্যালোজেন। এখন কথা হচ্ছে এদেরকে হ্যালোজেন কেন বলি? হিয়ার হেলথ একটা ওয়ার্ড আছে, হেলথ। হেলথ মানে হলো সি সল্ট। হেলথ কি? Sea salt. Sir, Health এটা কোন মানে- ল্যাঙ্গুয়েজ? হেলথ, হেলথ গ্রিক। হেলথ মানে হলো সি সল্ট। আর একটা ওয়ার্ড হচ্ছে জেনাস। জেনাস, জেনাস মানে হলো আই প্রডিউস। তাহলে হেলথ আর জেনাস থেকে আসছে হলো হ্যালোজেন। হেলথ এন্ড জেনাস এর কম্বাইন ওয়ার্ড হচ্ছে কি হ্যালোজেন। তারপরে হ্যালোজেন মানে কি? আই প্রডিউস সি সল্ট। আই প্রডিউস সি সল্ট, ঠিক না? তাহলে হ্যালোজেন এদেরকে এই কারণেই বলে যে এখানে যে ক্লোরিন, আচ্ছা আমি যদি এবার বলতাম যে 17 এর আইকনিক এলিমেন্ট কে, 17 এর আইকনিক এলিমেন্ট কে, তাহলে তোমার অ্যান্সার হওয়া উচিত ক্লোরিন। ক্লোরিন ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দিস গ্রুপ এন্ড সি সল্টে কি থাকে বলতো? সি সল্ট মানে তো সোডিয়াম ক্লোরাইড। স্যার আমাদের পরীক্ষার আর 15 মিনিট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মাইন্ডে আছে। সি সল্ট কি? সোডিয়াম ক্লোরাইড। সি সল্ট কি? সোডিয়াম ক্লোরাইড। তাহলে ক্লোরিনটা কি করে? সি সল্ট প্রডিউস করতেছে না? দিস ইজ ওয়াই এই গ্রুপটাকে বলা হয় হ্যালোজেন। তাহলে ক্লোরিন এই গ্রুপে আছে, এই কারণে এই গ্রুপকে কি বলে? হ্যালোজেন। এন্ড আমার সেই আগের কথা যে একটা গ্রুপকে কোন গ্রুপ বলা যাবে তার জন্য সব এলিমেন্টকে ওই অ্যাটিটিউড করতে হবে না, কোনো একটা আইকনিক এলিমেন্ট, কোনো একটা মেইন এলিমেন্ট সেটা করলেই হয়। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. তাহলে এখান থেকে কথাটা আসছে যে এদেরকে কেন আমরা হ্যালোজেন বলি, কারণ হ্যালোজেন ওয়ার্ডের মানে থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সোডিয়াম ক্লোরিন থাকার কারণে এই গ্রুপটাকে আমরা বলি হ্যালোজেন গ্রুপ। আন্ডারস্টুড? Yes, sir. ওকে, তো এই হচ্ছে আজকে তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার ক্লাস।